مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة ثانية في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم في لونيتي 5 بالنسبة للرابع ابتدائي في لا ليكتور. اذا لوبجيكتيف ديال هذا الدرس هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم هو identifier un texte explicatif et répéter des explications. اذا identifier texte explicatif et répéter des explications. إذن غادي نبداو على بركة الله. إذن عندنا quel danger menace la forêt. إذن quel danger menace la forêt. إذن غادي نبداو. إذن ما هي الأخطار التي تهدد الغابة. إذن ما هي الأخطار التي تهدد الغابة. إذن أول شيء غيسول الأستاذ هو observe bien l'image. إذن غيقول que vois-tu في l'image. إذن ماذا تلاحظ في الصورة. إذن غادي تقول je vois un paysage يعني منظر طبيعي. des arbres يعني أشجار. des arbres مثلا في هذه الصورة des arbres verts. je vois une allumette هي دي l'allumette بحال وقيدة ولا شعلة. une allumette allumée. إذا je vois une allumette allumée. إذا الآن غادي يقول لك qui est le titre de texte. Qui est le titre de ce texte. إذا le titre de ce texte هي qui danger menace la forêt. إذا هذا هو. إذا غيقدر يقول لك de quoi parle le texte. إذا غتقول le texte parle par إذا غادي يكسبليك لو تيتر. إذا غيشرح لنا هذا السؤال. إذا أصلا النص غيكون تقريبا هو الشرح ديال هذا ولا الإجابة عن هذا السؤال. إذا غادي نبداو على بركة الله. إذا غادي نقراو النص قراءة أولية. À l'occasion de la journée mondiale de l'arbre, les élèves de l'école Massira ont invité un garde forestier. Il est venu leur expliquer les dangers qui menacent la forêt. Monsieur, s'il vous plaît, quels sont les dangers qui menacent la forêt? Lui demande Rokhaya. Ah, la forêt peut être menacée pour plusieurs raisons. En voici quelques-unes. La nature, quand le vent souffle très fort, il brise les branches ou couche les arbres à terre. La neige aussi. Quand elle tombe en grande quantité, fait plier les branches et parfois les casse. Les animaux, les rongeurs, comme les souris et les mulots, mangent les jeunes pousses et rongent l'écorce des arbres. L'homme, par imprudence, l'on peut provoquer des incendies ou oubliant d'éteindre un feu après un pique-nique. Par exemple, en jetant une cigarette allumée. Les maladies. Enfin, comme nous, l'arbre peut être malade et même mourir. إذا الآن غادي نحاولوا نشرحوا النص واحد الشرح مبسط. إذا à l'occasion de la journée mondiale de l'arbre. إذا قال لك هنا بمناسبة اليوم العالمي للشجرة. les élèves de l'école Massira يعني تلاميذ مدرسة المسيرة ont invité un garde forestier. إذا دعوا حارس الغابة. Il est venu leur expliquer les dangers qui menacent la forêt. إذا جاء حارس الغابة ليشرح لهم les dangers مخاطر qui menace التي تهدد ولا اللي كتمس la forêt يعني الغابة. Monsieur, s'il vous plaît, سيدي من فضلك. quels sont les dangers ما هي مخاطر qui menace la forêt التي تهدد الغابة. lui demande رقية. طلبت منه رقية. Ah, la forêt. قال لها الغابة. peut être menacée pour plusieurs raisons. يعني قال لك ممكن أنها الغابة ممكن أن تكون مهددة بالعديد
بالعديد من الأسباب. En voici quelques-unes. وهذه بعض من هذه الأسباب. La nature يعني قالك الطبيعة. Quand le vent souffle très fort قالك عندما تنفخ الريح بقوة très fort. Il brise les branches إذا تكسر أغصان الشجر. On couche les arbres à terre ويسقط الشجر في الأرض. La neige aussi قالك أيضا عندما la neige هو الثلوج quand il tombe en grande quantité عندما يسقط بكميات كثيرة. fait plier les branches et parfois les casse قالك عندما تسقط بكميات كبيرة تطوى الأغصان وأحيانا تكسر. les animaux يعني الحيوانات. les animaux les rongeurs شنو هما les rongeurs هما القوارض اللي كيكونوا عندهم دوك السنان القدام اللي كيكونوا بحال الفئران بحال دوك القندس القوارض في وصلنا. لي رونجور كوم لي سوري مثل لي رونجور لي سوري قلنا هما الفئران. لي ميو الفئران الكبيره وفئران الحقول. لي ميو هما فئران الحقول. مونج لي جون بوس يعني كتاكل دوك البراعم النباتات ولا البراعم الصغيره النباتات. يرونج لو كورس يرونج لو كورس ويقدمون لحاف الشجر. لو كورس دي زاربر. لوم إذا الإنسان. إذا لوم الإنسان par imprudence إذا بسبب عدم انتباهه أو تهوره. l'homme peut provoquer les incendies en oubliant d'éteindre un feu. إذا قال لك بتهوره ولا بسبب عدم انتباهه يمكن أن يتسبب بحرائق incendie ou oubliant وينسى d'éteindre أن يطفئها d'un feu après un pique-nique بعد نزهة ولا بعد رحلة ولا إلى آخره. par exemple إذا على سبيل المثال ولا مثال en jetant une cigarette allumée. على سبيل المثال عندما يرمي دخان يعني قارو ولا هكا une cigarette allumée يعني مشتعل بسبب حرائق. أيضا لي مالادي إذا السبب الثالثة لي مالادي عفوا الرابعة لي مالادي الأمراض. enfin يعني أخيرا comme مثلنا l'arbre peut être malade et même mourir قالك الشجرة أيضا تمرض ويمكن أيضا أن تموت. إذا هذا فيما يخص شرح هذا النص. إذا نعاود قراءة النص قراءة شوية تكون ثقيلة. Quel danger menace la forêt? À l'occasion de la journée mondiale de l'arbre, les élèves de l'école Massira ont invité un garde forestier. Il est venu leur expliquer les dangers qui menacent la forêt. Monsieur, s'il vous plaît, quels sont les dangers qui menacent la forêt? Lui demande Rokhaya. Ah, la forêt peut être menacée pour plusieurs raisons. En voici quelques-unes. La nature. Quand le vent souffle très fort, il brise les branches ou couche les arbres à terre. La neige aussi, quand elle tombe en grande quantité, fait plier les branches et parfois les casse. Les animaux, les rongeurs comme les souris et les muots mangent les jeunes pousses et rongent l'écorce des arbres. L'homme, par imprudence, l'homme peut provoquer des incendies ou oubliant d'éteindre
un feu après un pique-nique. Par exemple, en jetant une cigarette allumée. Les maladies, enfin, comme nous, l'arbre peut être malade et même mourir. إذا هذا بخصوص قراءة النص. الآن غندوزو للأسئلة. إذا بالنسبة للسؤال j'observe et je découvre. observe l'image il lit le titre. إذا شرحنا الصورة وقرينا العنوان. إذا الصورة كنا شرحناها والعنوان قلنا وكيل دونجير menace la forêt. De quoi va parler le texte؟ إذا شرحنا علاش كيهضر النص. إذا الآن غنمروا جو لي et je comprends. إذا أول سؤال اللي هو à quelle occasion les élèves ont-ils invité le garde forestier؟ يعني قالك بأي مناسبة دعوا هؤلاء الأطفال حارس الغابة. إذا بأي مناسبة في نظركم؟ إذا à l'occasion de la journée mondiale de la forêt. إذا بمناسبة اليوم العالمي للغابة. إذا هذا هو الجواب ديال السؤال. إذا à l'occasion de la journée mondiale de la forêt. إذا السؤال الثالث عفوا. Qu'est-ce que le garde forestier explique aux élèves de l'école Massira؟ إذا قال لك Qu'est-ce que le garde forestier explique ماذا ولا ما الذي شرحه حارس الغابة للتلاميذ مدرسة المسيرة؟ إذا غنقولوا le garde forestier explique aux élèves de l'école Massira les dangers qui menacent la forêt. يعني يشرح لهم مخاطر التي تهدد الغابة. إذا هذا هو الجواب ديال السؤال رقم 2. le garde forestier explique aux élèves de l'école Massira les dangers qui menacent la forêt. الآن نمر للسؤال رقم 4. Combien y a-t-il de sources de danger pour les arbres؟ قال لك كم هي مصادر الأخطار بالنسبة للأشجار؟ شنو هي مصادر الأخطار بالنسبة للأشجار؟ إذا غادي نقولوا il y a 4 sources. كاينين 4 sources بالنسبة للأخطار ديال الشجرة ولا ديال الغابة. كاينه لا ناتور، les animaux، l'homme et les maladies. إذا هادو هما أخطار الغابة أو الشجرة. il y a 4 sources de danger. خطأ. 4 sources de danger. de danger درت أنا de manger. de danger pour les arbres. إذا كاينه لا ناتور، les animaux، l'homme، les maladies. إذا هذا فيما يخص سؤال رقم 4. الآن غنمروا je lis et j'écris. cite 2 éléments. إذا قالك ربط cite 2 éléments naturels qui peuvent donc la question 5. cite 2 éléments naturels qui peuvent faire mal à la forêt. إذا قالك اذكر 2 éléments يعني 2 من العناصر الطبيعية التي يمكن أن تضر بالغابة. إذا غادي نذكروا 2 على العناصر. إذا عندنا 2 بطبيعة الحال. كاين لو فون إذا الرياح، لو فون، لو فون حنا نقولوا لو فون يعني الرياح، لو فون. وكاين لا نياج. إذا ثلوج، لا نياج. نكتفي بهذا. إذا لو فون إلى نياج. إذا الآن غادي كاين الشمس. إذا qu'est-ce qu'un l'arbre peut mourir comment؟ إذا est-ce qu'un l'arbre peut mourir comment؟ إذا قال لك في هذا السؤال هذا في سؤال 6 واش الشجرة تموت وكيف؟ إذا بسيط. oui il peut être mourir. oui il peut être mourir. oui il peut être mourir. oui peut être mourir. وهنا كيف. إذا كانوا ذكروا لنا في النص كيف. إذا كانوا قالوا لنا هنايا في النص. إذا l'arbre peut être malade et même mourir. إذا هنا نقولوا malade عاد mourir. إذا peut être malade عاد نديرو mourir. إذا نديرو هنا malade
peut-être malade, et même mourir, et même mourir. إذا غنمشيو للسؤال رقم 7 الذي يقول الشمس هنايا ولكن الإضاءة عندي غولي شاك إليمون أو مال كي بو فير à la forêt. إذا قال لك هنا غتربط كل عنصر، ربط كل عنصر بالضرر الذي تسببه للغابة. لو فون إلى نياج، لي رونجور، لوم، لي مالادي. إذا غادي نبداو بلو فون. إن شاء الله أنا غادي نحاول أنني الإضاءة تكون مزيانة. إذا لو فون إلى نياج، لو فون إلى نياج. إذا شنو غادي يكون معاه؟ واش كوز دي زانسوندي يعني بسبب الحرائق، ولا كاس لي زاربغ. إذا لو فون إلى نياج تكسر الأشجار. إذا هذا هو الجواب الصحيح. لي رونجور، قلنا لي رونجور هما القوارض. إذا كوز دو لانسوندي بسبب الحرائق، ولا مونج لي جون بوس، ولا بوف اتاندغ لي زاربغ، ولا كتقتل الأشجار. إذا لي رونجور اش كيديروا؟ كي مونج لي جون بوس، مونج لي جون بوس. إذا لوم اش غنقولوا؟ كوز دو لانسوندي بسبب الحرائق، ولا بوف اتاندغ لاربغ. إذا هي بو نو درت هنايا. إذا هنا لوم كوز دو لانسوندي يسبب الحرائق، بسبب الحرائق. لي مالادي بوف اتاندغ لي زاربغ. إذا هذا هو الجواب الصحيح. إذا الآن نمر للسؤال رقم 8. كيل دونجي بوتون ايفيتي. اذا قال لك هنا في السؤال رقم 8 قال لك كيل دونجي بوتون ايفيتي يعني في نظرك شنو الشيء اللي ممكن انه يقتل الغابه ولا يدير مشكل للغابه. كيل دونجي بوتير ايفيتي يعني شنو اللي ممكن اننا ايفيتيوهم. اذا ممكن اننا ايفيتيو إذا لوم ولا شيء هو الإنسان لوم. ثم عندنا لي مالادي وعاد لي زانسوندي. شنو هما لي زانسوندي؟ هما الحرائق. لي زانسوندي à ton avis c'est la forêt et détruire qui va en souffrir. اذا هنايا قال لك في نظرك ما الذي شنو اللي غيعذب الغابه الى غابت؟ شنو اللي غيوقع للغابه الى غابت الغابه؟ شنو غيوقع لينا؟ شنو غيستافد؟ اش غتستافد الطبيعه؟ اش غتستافد الانسان؟ اش غيستافد الحيوان؟ اذا لا شيء. اذا اللي غيتعذب هنا هو لي زوم يعني الانسان اولا، ثم الحيوانات لي زانيمو، ثم la nature إلى آخره. إذا مشاهدي الكرام هذا فيما يخص الصفحة رقم 145 145. شكرا على حسن تتبعكم. كنشوفكم في فرصة قادمة إن شاء الله.